کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ جنرل مشرف سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تھی مجھے یاد ہے، میں نے ان سے کھل کر سوال پوچھے اور میں نے سب سے پہلے ان سے جو سوال پوچھا کہ آپ نے آئین پاکستان کو توڑا۔ ریٹائر ہوئے تھے تو انہوں نے ایک لفظ بولا تھا اپنی اسپیچ میں، جو ان کا آخری اسپیچ تھی، اس میں آخری جو جملہ تھا، اور وہ وہی جادوگر تھا حفیظ شیخ، جو عمران خان کا بھی جادوگر تھا۔ بال بال جو ہے وہ قرضے میں ڈبو کے چلے گیا، حفیظ شیخ ہو، شوکت ترین ہو، یہ ڈرامے باز لوگ جو ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میں اس وقت کراچی ایئرپورٹ پہ ہوں اور آج مجھے یہاں پہ صبح کو اطلاع ملی تھی دوپہر کو کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے اور وہ فوت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو دنیا میں آیا اس نے اپنے رب کے پاس تو واپس جانا ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس کا حکم نہیں ٹالا جا سکتا۔ وہ جو مرضی ہو، وہ بڑے سے بڑا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، طاقتور سے طاقتور ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب نے اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے، اور ایک دن سب کی دولت، جائیداد، مال متاع، طاقت، احکامات سب یہی رہ جانے ہیں دھرے کے دھرے، اور آگے صرف جانے ہیں تو اپنے اعمال جانے ہیں، وہ اعمال جو اللہ کے لیے کیے، اللہ کے حکم کے مطابق کیے، یا اللہ کی مخلوق کے لیے کیے۔ ہمیں جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اپنی قبر کو یاد کرنا چاہیے، کہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک چلا گیا تو ہم نہیں جائیں گے، خدا نہ خواستہ ہم رہ جائیں گے۔ لوگ اس موقع پہ میں دیکھ رہا ہوں، دوپہر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف واٹس ایپ گروپس وغیرہ پہ بڑی تباہ آزمائی کر رہے ہیں، کوئی اس کو کانسٹیٹیوشن کا بریکر کہہ رہا ہے، کوئی اس کو کچھ کہہ رہا ہے۔ فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ تو اب ذاتیات پہ تو میں کیا بات کروں، میں تو ان کی صرف تعریف کر سکتا ہوں۔ میرا تو ان سے تعلق رہا ہے، بہت گہرا تعلق رہا ہے، بڑا اچھا تعلق رہا ہے، اور کبھی بھی میں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، میں نے ہمیشہ اس کو ایکنالج کیا، کیونکہ میرے جو دوست ہوتے ہیں یا میرے اوپر جنہوں نے کوئی اچھا کیا ہوتا ہے، میں جب وہ طاقت میں نہیں ہوتے تو اس کے بعد ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے میں بلیو نہیں کرتا۔ جنرل مشرف سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تھی مجھے یاد ہے، تو وہ ایک انٹرویو کرنا تھا بزنس کلاس کے لیے، اس وقت میں بزنس کلاس میں تھا، کریئر کا آغاز تھا، اور میں نے کیا اور میں نے ان سے کھل کر سوال پوچھے، اور بڑی مجھے حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم انٹرویوز اگر کسی بڑے آدمی کے کرنے ہوتے تھے تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جی آپ سوال پہلے بتائیں، پوچھیں، پہلے پوچھ لیں کہ کیا کیا پوچھنا ہے تاکہ اس حساب سے ہو یہ ہو۔ تو جنرل صاحب کو میں نے پوچھا کوئی ایسی چیز جو آپ چاہتے ہو کہ میں نہ پوچھوں یا پوچھوں، تو انہوں نے کہا کہ جو تمہارا دل کرتا ہے، جو تمہارے دماغ میں آتا ہے تم وہ پوچھو، کھل کر پوچھو، جواب دینا میرا کام ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور میں نے سب سے پہلے ان سے جو سوال پوچھا کہ آپ نے آئین پاکستان کو توڑا، آپ نے آئین شکنی کی، ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ؟ جنرل صاحب نے اس کا بڑا تحمل سے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو، آئین ہوتا ہے ملک کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے، تو اگر خدا نہ خواستہ ملک کو خطرہ پڑ جائے، ریاست کو خطرہ پڑ جائے، مملکت کو خطرہ پڑ جائے، تو آئین ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ تو ہم جو آئے، ہم نے جو انٹرونشن کی، یہ اپنے متعلق کو کہہ لیتے ہیں، تو بیسیکلی پاکستان کو بچانے کے لیے کی، کیونکہ جو اس وقت پاکستان کا حال ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیجیے، وہ سب کو پتہ ہے اس وقت کیا حال تھا اور کیا نہیں تھا۔ بہرحال اگر آپ پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کو یہ بات بہت بری لگے گی، لیکن اب جو میں باتیں کرنے لگا ہوں، آج کل روز لوگ کمپیریزن کرتے ہیں، تحریک انصاف والے بھی کرتے ہیں، نون لیگ والے بھی کرتے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی کرتے ہیں، اپنے اپنے ادوار میں مہنگائی کا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں، ڈالر کا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ جو پاکستان کی معیشت جتنی پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں اچھی تھی، اتنی تو میں نے کسی جمہوری دور میں نہیں دیکھی۔ میرا خیال ہے کہ
जितना मुस्तहकम मैंने डॉलर को उस वक्त देखा 60 रुपए के ऊपर कि साल साल वो रहा, मैंने नहीं कभी इतना मुस्तहकम देखा। जितनी पाकिस्तान की जीडीपी थी और जो ग्रोथ थी वो 6%, 6.5% रेगुलर हर साल, बल्कि एक साल तो ऐसा भी हुआ कि आईएमएफ का सारा कर्जा चुका दिया पाकिस्तान ने और आईएमएफ को फारिग कर दिया। तो बेकारी साल आईएमएफ पाकिस्तान नहीं आ सका। उसके बाद जब वो गए तो पहली बारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने में दोबारा से आईएमएफ को अप्रोच किया गया था और वो वही जादूगर था हफीज शेख, जो इमरान खान का भी जादूगर था, जो पाकिस्तान को बाल बाल जो है वो कर्जे में डुबो के चले गया। हफीज शेख हो, शौकत तरीन हो, ये ड्रामेबाज लोग जो हैं, आप देख लेंगे किसने आईएमएफ के हाथों गिरवी रखा और किसने छोड़ दिया वहाँ पे। जनरल मुशर्रफ का जो तर्ज गवर्नेंस था उसको मैं बड़ी डिटेल में बयान कर सकता हूँ, क्योंकि बहरहाल मैं जब वो प्रेसिडेंट थे तो मैं मिनिस्टर भी था और एक से ज़्यादा वजारतें थी मेरे पास। बट वो उनका जो एक असल रूप जो था वो जो किसी को नहीं पता कि वो बहुत खुदा तरस इंसान थे। बल्कि एक दफ़ा मैं पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन के रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उनके पास कुछ मैं प्रेजेंटेशन लेके गया और मैंने उनको बताया कि जी तमाम हमारे जो सीनियर्स हैं सारे लोग हमें अब ये बताते हैं कि पीटीवी में से इतने हज़ार लोगों को फारिग करना पड़ेगा, नौकरी से निकालना पड़ेगा अगर इसको चलाना है। तो उन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन सुनी तामुल से, अब मुझे कहते हैं यार मुबशर सब कुछ ठीक है, इसको रीऑर्गेनाइज करने के लिए जितना फंड चाहिए बताओ। लोग 30-30, 40-40 साल नौकरी करते हैं सरकार में कि जनाब उसके बाद हम रिटायर होंगे, हमें पेंशन मिलेगी, हमें मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी, हमें ओल्ड एज बेनिफिट्स मिलेंगे, और तुम अगर उनको ख़त्म कर देते हो तो तुम उनकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत को ज़ाया करोगे, तो मत करो इसको ख़त्म। तो मैंने कहा फिर इनका क्या करेंगे, क्योंकि ये तो पीटीवी में है और ये तो काम करने की आदत नहीं है इनको। तो उनका ऐसा करो एक और चैनल बना दो, इनको उधर लगा दो, चलो इनकी उसके ऊपर इनको एवेल्युएट करना शुरू हो जाए कि अब आप काम करते हैं कि नहीं करते हैं, ताकि उनको भी एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिले और तुम्हारा भी नुकसान नहीं होता, उसको हम अलग से फंड कर लेते हैं। बहरहाल ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि जब आप किसी को नौकरी से फारिग करते हैं तो उसके क्या रेमिफिकेशंस हो सकते हैं। फिर रिटायरमेंट के बाद भी जब रिटायर हुए थे तो उन्होंने एक लफ्ज़ बोला था अपनी स्पीच में, जो उनका आखिरी स्पीच थी उसमें आखिरी जो जुमला था वो था पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़। उस वक्त कई लोग समझते थे कि एक इमोशनल जुमला, क्योंकि वो जा रहे हैं तो उन्होंने ऐसा बोला। लेकिन आज अगर आप देखें तो बतदरीज उनके जाने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान नीचे गया और जिस तरह पाकिस्तान ज़ख्मी हुआ, जिस तरह पाकिस्तान को डैमेज किया हमारे अपने सियासतदानों ने, हमारे इदारों को डैमेज किया, हमारे आइन को डैमेज किया, आपके सामने। अब मुझसे को कहे कि आइन को नहीं डैमेज किया तो मैं उसको एक शिक रख दूंगा कि आइन तो बड़ा क्लियर है कि हमें लोकल बॉडीज़ जो नहीं नाफिज करता वो आइन शिक नहीं कर रहा है। तो हमारी कितनी हुकूमतों ने इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट लोकल बॉडीज़ को उनका इनकाद किया, नहीं किया, और बड़ी चीज़ें ऐसी है। लेकिन आज जब मैं मुड़ कर देखता हूँ तो एक इंटरव्यू मैंने उनका किया, दुबई जाके उसका किया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने मुझे बताया कि हाँ इमरान खान सीट नहीं जीत रहा था और पहले इलेक्शन में गालिबन उनके कहने का मतलब ये था कि कोई उनकी मदद से इमरान खान को मियाँ वाली की सीट मिली। और उन्होंने मैंने कहा कि इमरान खान आपके खिलाफ क्यों हुआ, ये तो आपको बड़ा सपोर्ट करता था। तो उनका ही सपोर्ट करता था
फिर इसने आके हमसे ये कहा कि मुझे 50 सीटें चाहिए, 40 या 50 सीट्स चाहिए बस इलेक्शंस में, वो आप हमें दिलवाएं, तो फिर हम आपको मज़ीद सपोर्ट करेंगे। तो मैंने इनकार कर दिया और मैंने कहा तुम्हारी 50 सीटें नहीं बनती हैं, 40 सीटें मैं फ्रेंड बता रहा हूँ। तो उस पर नाराज़ हो गया, और नाराज़ होने के बाद फिर उसने जो यू टर्न लिया वो सबके सामने। जनरल परवेज़ मुशर्रफ तो आज हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन उनके किए हुए बहुत से काम, बहुत बड़ी फहरिस्त है उनके कामों की, जो उनकी याद दिलाती रहेगी। 2 काम जो उन्होंने नहीं किए, और उनको मैं उनकी ज़िंदगी में भी कहता था, इसलिए मैं उनके गुजरने के बाद भी उनको कह रहा कि एक जो उन्होंने काला बाग डैम नहीं बनाया, वो बना सकते थे। और आज पाकिस्तान के सर्कुलर डेट और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बहुत हद तक कंट्रोल्ड होता मसला। लेकिन जब आप एक पॉपुलर लीडर नहीं होते और बज़ोर बंदूक आप जब आए होते हैं, तो फिर आपको यकीन नहीं होता कि आपके पॉपुलर डिसीजंस के भी पीछे आवाम खड़ी है कि नहीं खड़ी है। आप वो गेज नहीं कर सकते उसको। तो यही उनका डिलेमा